اجڑی ہوئی ایک ماں کا یہ سامان سفر ہے۔ کبھی
पानी नहीं पी के जले बिस्कुट को और याद की सर है उजड़ी हुई एक माँ का ये सामान सफर है کی
بیٹی نے چادر کہاں رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں بھاگی علی کی بیٹی نے چادر کہاں پہلے رضا کلیجے کو اپنے سنبھال کے پہلے رضا کلیجے کو پہلے رضا کلیجے کو اپنے سنبھال کے پہلے رضا کلیجے کو اپنے سنبھال کے تاریخ سے غریب یہ زینب کو پوچھئے تاریخ سے غریب یہ زینب سے پوچھئے آیا سوال اس کی زبان پر کہاں آیا سوال اس کی زبان
से 5 रुपये मांगी अली की बेटी ने चादर कहाँ साफ रहा ना ले मुंह खा लो अभी भी देख साफ नहीं हट जा भैया बस बस कहने लगा बस अज़ाने सुबह के फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए जनाब हैदर साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो अपनी पुरदर्द आवाज़ में इस सुबह के पुरदर्द मंजर को अज़ान के जरिए समेटने वाले हैं। जनाब हैदर साहब अपनी पुरदर्द आवाज में अज़ान के फ़राइज़ की करबला से असीर होकर के कूफे पहुंचा है। कूफे के दर पे जैसे ही करीब पहुंचा, एक सर नजर आया। इन बीबियों ने सलाम किया। पहले उस ज़ईफ ने जो कारवा लेके जा रहा था, जिसका नाम सज्जाद है, सर से आवाज आई अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। सबने पूछा कि किसका सर है? कहा ये मुस्लिम का सर है। करीब आया, आने के बाद सबने सलाम किया। एक बीबी सर के करीब रुक गई। आवाज बीती है कि ये मेरे वालियो वारिस मुस्लिम, मैं आपकी बेवा हूँ, मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपके बच्चे जो मैं करबला को लेके गई थी, वो करबला में शहीद हो गए। हुसैन आका के कदमों पर जान कुर्बान कर दिया। मैंने सुना है आपको भी बड़ी गुर्बत से मारा गया, मगर ये मेरे वालियो वारिस वक्त कम है, काफिला गुजर रहा है, एक माँ दामन फैलाए सवाल कर रही है, इतना बता दीजिए
نے سر رکھ دیا، میری طرف دیکھ سنتے رہنا ارباب اعظم، سر رکھ دیا، اپنا رخسار رکھ کے بابا سے ایک مرثیہ پڑھ رہے ہیں. بابا غم اس بات کا نہیں ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی. بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ اون محمد کی لاش پامال ہو گئی. بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ چچا کے بال ابڑ گئے. بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ میری بہن کے رخسار پہ نیل کے نشان اترے. بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ زندان میں سکینہ کو دفن کر کے آ گیا. بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے. ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کر کے اپنا رخسار رکھ کر کے آہستہ سے رو کے سجاد کرتے. بابا شکوہ اس بات کا ہے کہ 11ویں محرم کو قیدی بنا کر کے ہمیں لاشوں کے درمیان سے رشتہ ہی نہ رہا ہے. بابا مجھے آپ کے پاس ایسے گزار کیا گیا جیسے میں آپ کا بیٹا ہی نہ ہوں. بابا یہ سجاد نہ تھا. مولا انہی زخموں کو تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مولا کل جنازہ نہ اٹھ سکا، آج ہم اپنے کانوں پہ جنازہ لیے ہوئے آپ کے اس قلب، آپ کے اس طرف، آپ کی اس بے چینی، آپ کے معصوموں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عزیزو آپ کے سامنے یہ تابوت آ گئے جن کا آپ نے پرسہ پیش کر لیا. لیجیے آمادہ ہو جائیے. عزیزو آپ کے سامنے ایک قیامت کا منظر اور پیش ہونے والا ہے. میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے مجھے انصاف سے بتائیے، کائنات میں کوئی ایسا چچا دیکھا ہے کہ جس کے سامنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ دیکھا ہے تو بتائیے کوئی. کائنات کا اکیلا وہ چچا ہے کہ جس کے سامنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے. 13 سال سن ہے، باپ کے جگر کے ٹکڑے بچپن میں دیکھے تھے. کربلا آیا، مرنے کے لیے بہت بے چین تھا. ایک ایک سے کہتا جاتا تھا، ایک ایک سے کہتا جاتا کہ مجھے کوئی اجازت دلوا دے. کبھی ماں کے پاس، کبھی چچا کے پاس. حسین کے پاس جب آتا تھا تو حسین پڑھ جاتا تو میرے لال کی رسی میں کم ہے، میرے لال میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دیتے. آخر کار وہ تعویذ کام آ گئی جو بابا نے بازو پہ باندھا تھا. لے کے چچا کے پاس آئے، چچا نے تعویذ کھولی. ایسی غربت میں جب بھائی کی تحریر حسین نے دیکھی تو تڑپ گئے. حسین نے کہا یار پریشان نہیں ہونا، میں آ رہا ہوں. حسین دوڑے ہوئے قاسم کی طرف بڑھے. زندگی میں قاسم کے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے. حسین نے قیامت کا مرثیہ پڑھا ہے. شاید ایک فقرہ ہے جو آپ کو رولا دے گا. تڑپ کر کے حسین کہتے میرے لال مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. میرے لال مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. اکبر کا جنازہ لائیں گے، اون محمد کا جنازہ لا چکے. اب جو حسین نے کیا کیا، دیکھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے کے ٹکڑے نظر آتے تھے. ابا کے دامن میں سمیٹا، لے کر کے خیمے کے پر آئے. آواز دی فرمان تیرا قاسم آ گیا. اب جو بی بی نے دیکھا تو عزیزوں سارے جنازے آئے تھے مگر قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے تھے. میں نوجوانوں ایک سوال کر رہا ہوں، ہر ماں اپنے بیٹے کی بلائے صدقے اتارتی ہے، رخسار کا بوسہ لیتی ہے. ذرا اتنا بتا دو ان گٹھری میں جس میں لاش کے ٹکڑے تھے ماں نے سر کیسے تلاش کیا ہوگا. ہائے رونے والوں، عزیزوں یہ یتیم حسن ہے. ہائے نصیب، باپ کے جگر کے ٹکڑے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کے ٹکڑے تھے تو آپ کے سامنے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے. ہائے وہ گٹھری، وہ جنازہ جسے حسین لے کر کے خیمے کے در پہ آئے تھے. زینب تڑپ گئی ہے قاسم. ہائے میرے بابا کی نشان، میرے بھائی کی نشانی قاسم. عزیز قاسم کا جنازہ آ رہا ہے. فروا نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب مولا کی خدمت میں بیان کرتی ہیں. میرے آقا میرے وارث اتنا بتائیے میں نے خواب دیکھا. پوچھا وہ خواب کون سا ہے؟ کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ بڑے ایک میرے ہاتھ میں پھول ہے، اس پھول کو میں لیے ہوئے ہوں کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ پھول کی ساری پنکھڑیاں ہوا میں اڑ جاتی ہیں. حسین لوگ کہتے ہیں اے فروا آج کے بعد یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا. کربلا آ گئی، قاسم کو اجازت مل گئی. حسین جب گٹھری میں جنازہ لے کر کے آئے ہیں تو آواز دی فروا تیرے خواب کی تعبیر آ گئی، تیرے خواب کی تعبیر آ گئی. فروا سمجھ گئی. اب جو گٹھری کھولی تو کیا دیکھا، وہ تو پھول جس کا نام قاسم تھا، وہ پھول کی پنکھڑیاں گھوڑے کے پاپا سے روندی جا چکی تھی. رہنے والوں یہ بچے اپنے سر سے جنازہ لیے ہوئے قاسم کا آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. آج تو جنازہ اٹھانے والے ہیں مگر کربلا میں لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی تھی. آل محمد خان کے بیٹے مرثیہ پڑھ رہے تھے. لیجیے آپ کے
सकता। कासिम का ये ताबूत लिए कि पुरसा पेश करने वालों, पुरसा दे लो, ये सुगरा के भाई का जनाजा है। हाय हसन की जान, यतीम कासिम का जनाजा लिए हुए ये मातम करने वाले, पुरसा पेश करने वालों, पुरसा पेश करते रहिए। अजीजों, ये कासिम तन्हा थोड़ी है, इस कासिम की उम्र 13 साल है। उसका एक भाई है, चचा जात भाई, जिसका नाम अकबर है, बहुत प्यार करता है उससे। 18 साल उम्र है। हुसैन ने बड़े अरमानों से पाला था। वैसे तो बात बताऊं, कासिम को हुसैन ने पाला था, अकबर को ज़ैनब ने पाला था। कासिम को हुसैन ने, भाई के बाद कासिम के नाज हुसैन ने उठाए थे, अकबर के ज़ैनब ने उठाए थे। हाय ये जनाजा गुजर रहा है, दिल चाहता था कि काम देकर के कासिम से सलाम कर लो। कासिम आपकी गुर्बत को सलाम, कासिम आपकी तन्हाई को सलाम। चचा का इतना ख्याल था कि चचा पर दुश्मन हमला कर रहे हैं। तारीख में रकम है, मक्तल में लिखा हुआ कि कासिम जब पहुंचा है घोड़े पर सवार होकर के, तो दुश्मन को मुखातिब करके इस प्यासे ने एक बात कही थी कि जब तक कासिम जिंदा है मेरे चचा की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। दुश्मनों के मैदान में जाकर के ये कहा था, जब तक मेरा आकाश, जब तक कासिम जिंदा है मेरे चचा की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। जालिमों ने कासिम को न बख्शा। अजीजों, ये ताबूत गुजर रहा है, इसके पीछे हुसैन के 18 साल के अकबर का ताबूत आने वाला है। मैं आपकी खिदमत में कैसे अर्ज करूं कि अकबर का पुरसा कैसे पेश किया जाना चाहिए। ज़ैनब शहजादी कहती है कि जाकिर को चाहिए कि मेरे अकबर के मसाइल कम पढ़ा करे, मेरे अकबर के मसाइल कम पढ़ा करे। बीबी क्यों अकबर को आपने नहीं पाला? नहीं पाला तो मैंने अकबर को, इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे अकबर के मसाइल जाकिर कम पढ़े। बीबी क्यों? का इसलिए कि जब कोई जाकिर अकबर के मसाइल पढ़ता है और कोई मोमिन रोता नहीं तो ज़ैनब को तकलीफ होती है। इसलिए कि तुम्हें क्या पता अकबर मेरे लिए क्या था, तुम्हें क्या पता कि अकबर मेरे लिए क्या था। मैंने अकबर को कितने नाजों से पाला था। हुसैन अकबर को इजाजत नहीं देते थे, फिर ज़ैनब के पास भेजा था, जाओ तेरे पालने वाली पुत्री है। ज़ैनब के करीब के पहुंचे तो बाजू पकड़ के अकबर को लेकर के आई और आने के बाद कहती है, ए भैया मैंने 18 साल पाला है, इसके चेहरे पे दर्द पड़ने नहीं दिया। भैया इसे करबला की खाक में न मिलाना, भैया इसे करबला की खाक में न मिलाना। मैंने 18 साल इसे बड़े नाजों से पाला है। हुसैन ने रुखसत कर दिया अकबर को। अकबर खेमे से छप निकलते हैं, कभी कोई पर्दादार रोक लेती है, अकबर कहाँ जा रहे हो, अकबर कहाँ जा रहे हो। हुसैन की रुखसत करबला में अकबर की रुखसत, जो दोनों उलमा बयान करते बड़ी कयामत की रुखसत है। कितनी दफा अकबर खेमे में गया है, खेमे से बाहर आया है, जब खेमे से निकल के आते थे रुखसत होके, हुसैन लोग कहते थे अकबर जाओ खेमे में, मेरी कोई पर्दादार मर जाएगी, तेरी कोई बहन मर जाएगी। अकबर रुखसत होते थे तो खेमे में चले जाते थे। जैसे ये आखिरी मरतबा रुखसत होके यकीन के साथ निकले कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, घोड़े पर सवार हुए। मोहसिन नकवी शहीद इस रवायत के जिम्मेदार हैं, कहते बीवी मेरी शफाअत न करे। वो कहते अकबर जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ यकीन हो गया कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक मरतबा पापा से इजाजत लेके घोड़ा बढ़ाना चाहते थे कि एक नई सी आवाज आई, भैया अकबर इतनी जल्दी की बात की है, भैया ठहर जाओ। अब जो अकबर ने पलट के देखा तो 4 साल की बहन आवाज दे रही थी, अकबर जरा वापस तो आओ। अकबर फौरन घोड़े से उतरे, अपनी बहन को कलेजे से लगा लिया, अपनी आगोश में ले लिया, आवाज दी अकबर वहीं जा रहे हो ना जहाँ सब गए हैं। कहा भैया ठहर जाओ। अकबर से कहा अकबर मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बहन बयान करो। आवाज दिया भैया जरा बैठ तो जाओ। खाक पे अकबर करबला में बैठ गया। बहन ने भाई का गरिमान चाक किया और एक मतलब भाई के सीने का बोसा लिया। मोहसिन नकवी कहते भाई के सीने का बोसा लिया। अकबर ने पूछा इशारे में, बहन क्या बात है? कहा भैया ये मेरी तरफ से थोड़ी हुएगा, फिर किसकी तरफ से? कहा मदीने वाली बहन शुक्रा की तरफ से, जिसने ये कहा था जब अकबर की शादी हो और मैं ना आ सकूं मर जाऊं तो मेरी तरफ से अकबर को प्यार कर लेना। भैया वहीं जा रहे हो ना, शादी तो हुई नहीं, जहां से कोई पलट के नहीं आया। अकबर पलट गया, मदीने वाली बहन शुक्रा याद आ गई, अपनी इस बहन को कलेजे से लगा लिया। सकीना कयामत आ गई। अकबर घोड़े पर सवार हुआ, बहन ने रुखसत कर दिया। चंद कदम
میں روکوں گا ارباب اعزاز، مگر آواز میرے لال بڑھ بڑھ کر کے دیکھتے رہنا، پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، جب تک باپ نہ بڑھائے اکبر گھوڑے پھیر دیتے جاتے ہیں، پلٹ پلٹ کے باپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب اکبر نظر نہیں آیا تو اکبر نے گھوڑا تیز کیا، ادھر حسین تیز ہوئے، ادھر گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین تیز ہوئے، کبھی گرتے تھے، کبھی سمجھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، اکبر میدان کربلا میں آ گیا، قیامت کا حملہ کیا، مگر ایک لمحہ وہ آیا جب حسین خیمے کے در پہ واپس آ گئے۔ ادھر ماں آواز دیتی ہے کہ میرے لال کی خیر ہو، ماں آواز دیتی ہے اور یہ محسوس کرتی ہے کہ امام وقت ہے حسین، چہرے سے پتہ چل جائے گا میرا اکبر کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا چہرے کا رنگ بگڑا، بدلا، متغیر ہوا، ماں نے آواز دیا کیا ہوا؟ کہ اپنے لال کے لیے دعا کر، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ ماں نے مسلم کی دعائیں شروع کی، اکبر پلٹ کے واپس آ گیا، اکبر واپس آ گیا۔ میری بہنوں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ چھپ چھپ کے بلائے لیتی ہو نا، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے چھپ چھپ کے سب سے اتارتی ہو، دعائیں کرتی رہتی ہو۔ اے میرے بھائیوں، اپنی ماں کی قدر کرنا، بہنوں کی قدر کرنا، ان کی دعاؤں کی بدولت تمہاری جوانی ہے۔ رونے والوں، اکبر نے پھر رخصت ہوئے، باپ سے دو باتیں کہیں، بابا ایک خواہش ہے میرے لال، کیا بابا؟ اگر کچھ پانی مل جاتا نا، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں دشمن کو کم کر دیتا۔ حسین فکر ذاکرین سے سنتے رہتے، مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر نے بابا سے باتیں کی، اب جب چلنے لگے تو سر جھکائے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے، بابا مجھے ایک بات کہنی ہے، میرے لال بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہ بابا میں جا رہا ہوں، اللہ جانے پلٹ کے آؤں گا یا نہیں، بابا ایک خواہش ہے میرے لال وہ کیا؟ بابا اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں میرے غم میں روئے گی، بابا میری ماں کو سہارا دینا۔ اگر یہ کیا کہتی آپ کو؟ بابا میری ماں میرے غم میں روئے گی، بابا میری ماں کو سہارا دینا۔ اللہ اکبر، حسین کب تک سہارا دے گا؟ اکبر تھوڑی دیر بعد تو قیامت آنے والی ہے، تیرا بابا بھی میدان میں نہ رہے گا۔ لو ارباب اعزاز، حسین اپنے کریل جوان اکبر کو اجازت دے دیتے ہیں، میدان میں گیا۔ سنان ابن ارس نے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا، اکبر کے قریب حسین پہنچے، آواز دیتے میرے لال کچھ نظر نہیں آتا، آواز دو، میرے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ حسین اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ بیٹے کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، آواز میرے لال تیرے چہرے پہ یہ خون کیسا ہے؟ اکبر محسوس کر لیا بابا کہیں دیکھ نہ پائے، آواز بابا آپ کے چہرے پہ خاک کیسی؟ اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے تو بابا آئیے میں آپ کے چہرے سے خاک صاف کر دوں۔ ادھر بیٹے نے باپ کے چہرے سے خاک صاف کی، ادھر حسین نے اپنے بیٹے کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اب حسین نے پوچھا میرے لال میں سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے؟ دیکھا کہ برچھی کا پھل تھا، اللہ جانے حسین نے برچھی کا پھل کیسے نکالا کہ اکبر دنیا میں نہ رہا، اکبر کو لے کے حسین چلنا چاہتے ہیں جو حسین سے چلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کر کے حسرت سے دیکھا، خیمے کے بچے پیاسے سمجھ گئے، خیمے سے بچے نکلتے ہیں، اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، ارباب
अकबर का जनाजा अपने कानों के लिए पुरसा पेश कर रहे हो, खुदा आपको सलामत रखे। अरबाब एजाज मौला शहजादे अली अकबर का जनाजा और ताबूत है जिसे लिए वे आप पुरसा पेश कर रहे हैं। तारीख कहती है वो माएँ हैं कि जो कैदी बना करके लाशों के दरमियान से गुजार दी गई, जहाँ वेद के पाले थे, सरनों के नेजा पे जो बाजारों से गुजारा जा रहा था। अजीब कयामत थी। शाम की औरतें, शाम का बाजार, जब अकबर की माँ हमारियों पे सवार थी, कैदी बनी हुई थी, सरनों के नेजा पे बुलंद थे, तो शाम की औरतें आवाज देती थी, काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला रो के कहती थी, हाय वो माँ जिंदा है जिसके जवान पे सरनों के नेजा के ऊपर है। अजीजों, तारीख कहती है मदीने में ये बीबी आ गई लौट के करबला के बाद। आपको पता होना चाहिए कि करबला में जितनी माएँ, जितनी शहजादियां हैं, कोई खुल के न रो सका, कोई खुल के न रो सकी। क्यों? इसलिए कि हम रोएंगे तो शहजादी ज़ैनब इम्तिहान दे रही है। मेरी बीबी की कैफियत क्या होगी ज़ैनब के तसल्ली के लिए? माएँ खुल के रो न पाई। जब मदीने आई, मदीने में पहली ईद का मौका आया, हर घर के अंदर से लोग नए लिबास पहन के मदीने की गलियों में थे। आले मोहम्मद के घरों से रोने की आवाज बुलंद थी, सिसकियां थी, हिचकियां थी, करबला वालों की यादें थी। इसी घर में एक आवाज आ रही थी, ज़ैनब दौड़ी हुई आई, जरा देखे तो एक को सहारा दो, तेरी बीवी तेरी गुर्बत को सलाम। शहजादी ज़ैनब, ये अली की बेटी, तूने बड़ा सहारा दिया है बेटियों को। अब तो घर में पहुंची तो क्या देखा, अकबर की माँ रो रही है। करीब पहुंची, पहुंचने के बाद बाजू को पकड़ के कहती, ये बीबी लैला, अगर मुझसे कोई पूछता कि करबला की साबिरा बीबी कौन है, तो बीबी मैं आपका नाम लेती। क्यों? इसलिए कि आपके सामने अकबर का कातिल मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता था, अकबर को मैंने मारा है, अकबर को मैंने मारा है। बीबी तेरे सामने किया। अब जो इशारा किया तो क्या देखा, मदीने की गली के अंदर अकबर के बचपन के दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। पहला तरफ कहती, शहजादी मुझे मेरा अकबर याद आ गया। ज़ैनब की तरफ गई, लीजिए अरबाब एजाज, अकबर का जनाजा उठ चुका, अकबर का मातम कर चुके, अब कयामत आनी चाहिए, अब कयामत आनी चाहिए। इसलिए कि आपके सामने वो दिलसोज मंजर है कि जिसे पेश कर देना आसान है, जिसे सुना देना आसान है, मगर कैसी कयामत आई, मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अब आपके सामने गाजी अब्बार, हाय अब्बार, हाय अलमदार, हाय सकाए हराम, हाय सकाए सकीना की आवाजें बुलंद होगी। अब गाजी का ताबूत आएगा, गाजी का अलम आएगा, अब्बास का मातम होगा, अब्बास को याद करना, अब्बास का पुरसा पेश करिएगा। लीजिए आपके सामने जो पुरसा पेश करना है वो उम्मुल बनीन के फर्जंद अबुल फजल अब्बास है। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कितने अरमानों से मांगा था अली ने अब्बास को, कितने अरमानों से मांगा था अली ने अब्बास को। आपके सामने एक मंजर पेश कर रहा हूं, उसके बाद खुद आप देखते जाना और पुरसा पेश करते जाना। मदीने में उम्मुल बनीन का घर है, जहां उम्मुल बनीन लौट के कूफे आई। कूफे का अजीब मंजर है, तारीख में मंजर ये पेश किया कि अब्बास की कमसिनी है, नन्ना शहजादा, 4 या 5 सालों में तारीख में बताई है। इस उम्र के अंदर बुतून ने ख्वाहिश की थी, अबुल हसन मैं जाती रही हूँ, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अली ने दुआ करने के पास आ गए, 4 साल की उम्र है, अली अपने चाहने वालों के हमरा बैठे हुए हैं कि अचानक हुसैन कहते, बाबा मुझे प्यास लग रही है, बाबा मुझे प्यास लग रही है। अली पलटे मोहम्मद हनफिया की तरफ इशारा किया, मोहम्मद हनफिया मेरा हुसैन प्यासा है। मोहम्मद हनफिया पानी लाने के लिए गए। अजीब मंजर था, क्या देखा, मोहम्मद हनफिया से पहले ये नन्ना शहजादा अपने सर पे मश्क रखे हुए पानी लिए हुए आ रहा है, पानी में नहाए हुए थे अब्बास। ये देख करके अली के चाहने वालों ने मुबारकबाद पेश की, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, कैसा भाई है जरा देखो तो। हुसैन ने प्यास का इजहार किया, ये मश्क पानी सर पे रखे हुए पानी में नहाया हुआ चला रहा है। सब मुस्कुरा रहे थे, मगर अली चीखें मार के रो रहे थे। पूछा, अली रोने का सबब क्या है? आवाज में तुमसे क्या पता, आज जो मेरा शहजादा हुसैन के लिए पानी में नहाया हुआ है,
تیاری کر رہی ہے. کسی نے پوچھا بی بی کیسی تیاری ہے؟ کہا میں نجف جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. عباس کا گزر ہوا کیا ہوا؟ کہا اصغر مر جائے گا، میں نے خود دیکھا ہے. شہزادی زینب کیسے تیار ہوئی ہے، اکبر پیاس سے خاموش ہو چکا ہے. آواز دی مجھے مرنے، مجھے اجازت تو دلا دو. تو یہ سننا تھا سکینہ قریب آ گئی. آواز دی چچا میں اجازت دے رہا ہوں. بابا سے کہا بابا اجازت دے دو. عباس کو علم ملا، مشق ملی. بچے خیمے کے در پہ آ کے بیٹھ گئے. بچوں کو سہارا اور حوصلہ ملا. ہائے وہ بہادر جا رہا ہے، وہ شجاع جا رہا ہے، وہ بہادر جا رہا ہے، وہ شجاع جا رہا ہے. تو جیسے ہی بچے آگے بڑھے تو عجیب منظر تھا. کیا دیکھا؟ عباس علم لے کر کے، مشق لے کر کے فرات کی طرف بڑھے. جیسے ہی فرات کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ سکینہ بچوں کو بھارت دیتی ہے. بچوں گھبراؤ نہیں، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو چچا جا رہا ہے. ہماری پیاس بجھ جائے گی، ہماری پیاس ختم ہو جائے گی. مسجدوں علم جھکا، علم اب اٹھ نہ سکا، علم اب اٹھ نہ سکا تو قیامت آ گئی. سکینہ نے بچوں کو لیے تیرے خیمہ کو تسلی دیتی رہی، مگر ہاں علم تو آیا، علمدار نہ آیا. نیچے آپ کے سامنے وہ دلسوز منظر ہے جو کربلا میں خیام حسینی کے اندر کوہرام برپا ہوا. نوک نیزہ سے بھی آن سنانے والے، نوک نیزہ سے بھی آن سنانے والے اب ہمیشہ تجھے روئیں گے زمانے والے. تیر کی زد پہ گلا ہنس کے بڑھانے والے اب تجھے بھول نہیں سکتے زمانے والے. ختم صغرا نے لکھا ہے میرے بھیا اکبر، کیا کبھی لوٹ کے آتے نہیں جانے والے. اور ایک بچہ ہے تیرے سامنے وہ بھی پیاسا. ایک بچہ ہے تیرے سامنے وہ بھی پیاسا. کچھ تو اللہ سے ڈر تیر چلانے والے. ان میں ایک سمت کو آن بھی رکھا ہوگا. ان میں ایک سمت کو قرآن بھی رکھا ہوگا. سوچ لے خیموں کو جلانے
بیویاں آئی ہیں کہاں سفرہ چیلم کرنے کے لیے، تو زینب اپنے ماجائے کے قریب گرو جا کے لپٹ کے بہت روئی۔ بھائی کو جب فرصت دے چکی رو چکی زینب، تو سجاد سے کہتی میرے لال سجاد مجھے میرے بھائی تک لے کے چلو۔ کہ بھائی تک کہاں؟ میرے عباس تک۔ زینب کو لے کر کے سجاد امام آئے اور اس تربت کے قریب کھڑے ہو گئے۔ آواز کو یماں یہ ہے چچا عباس کی تربت۔ زینب نے تربت کو دیکھا، پیچھے ہٹے۔ آواز سجاد میں نے تم سے یہ کہا تھا میرے لال کہ میرے عباس تک لے چلو۔ آواز کو یماں چچا عباس کی تربت ہے۔ کہ میرے لال میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے عباس بھائی، میرا بھائی عباس، اس کی تربت تو آپ نے وقت ہوگا تو یماں یہ چچا عباس کی تربت ہے۔ زینب بھی کہتی ہے سجاد ذرا دیکھو تو یہ کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی ہے، تو کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی ہے۔ یہ سننا کہ سجاد امام روڈی کہتے ہیں کہ یماں میں کیسے بتاؤں چچا عباس کی لاش کو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میں نے ٹکڑے کو دفن کیا ہے۔ اربا بیضا غازی کا ماتم آپ کر چکے، لیجیے آپ کے سامنے ایک دلسوز و قیامت خیز منظر، بچے پیاسے رہ گئے۔ اس پیاس کا عالم کیا ہے؟ جس پیاس سے جھولے کے اندر ایک بچہ ہے جو باتیں کرنا بند کر چکا ہے، وہ سوالوں کے جواب دیا کرتا تھا۔ سکینہ جھولے کے قریب کھڑی ہو کے رو رو کے کہتی ہے ہائے میرا اصغر مر جائے گا، ہائے میرا اصغر مر جائے گا، کوئی اصغر کو جا کے پانی پلا دے۔ حسین میدان کربلا میں گئے، میدان کربلا میں رجز پڑا، ظالموں پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد حسین نے ایک آواز بلند کیا، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ یہ سننا تھا کہ خیموں سے کوہرام برپا ہوتا ہے۔ حسین آقا خیمے کے قریب آئے اور آ کر کے آواز دیتے ہیں حسین زندہ ہے۔ آواز دیا آقا رباب کا اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اے آقا حسین نے آواز دی، اصغر نے کیا گرا لیا جھولے سے؟ کہا کہ لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔ ابا کے دامن میں اپنے چشمائے کو لیا، حسین لے کے میدان کی طرف چلے۔ ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ میدان میں گیا ہے، پانی ضرور پیے گا۔ عزیز حسین لے کے میدان کربلا میں آئے، ظالموں کے سامنے سے ابا کا دامن ہٹایا تو ظالموں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین کے دامن میں کچھ اور نہیں 6 ماہ کا لال تھا اصغر۔ آواز دیے ظالموں میرا بچہ یہ پیاسا ہے، پیاس سے مر جائے گا، اسے پانی دے دو۔ اب جو پانی کے لیے سوال کیا تو ظالموں میں کسی کا دل نہ پسیجا۔ حسین بڑی دیر تک حسرت سے ان ظالموں کی طرف دیکھتے رہے کہ کاش میرے بچے کو پانی مل جائے۔ اب جو پانی نہ ملا حسین کو تو حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیا۔ اب جو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا چلتی ہوئی زمین پہ اپنے شہزادے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد حسین چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو پیچھے ہٹے تو ظالموں کا دل نہ پسندہ، حسین نے اپنے لال کو پھر اپنی آغوش میں لٹا لیا۔ تاریخ کچھ ہی رقم کرتی ہے کہ پیر در پیر حسین نے 3 مرتبہ اپنے لال کو زمین پہ لٹایا ہے، اور یہ کہتے جیسے کہ ظالموں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو دیکھو میں اپنے لال کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ تمہارے ساتھ نے تانا کیا حسین کیا بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ یہ فقرہ تھا جس نے حسین کے لیے اس کو زمین پہ لٹا دیا۔ جب پانی نہ ملا حسین کو، اصغر کو پانی نہ ملا تو اپنے لال کو اپنی آغوش پہ اٹھا لیا، واپس اپنے لال کو آغوش میں لیا کہ میرے لال مجھے معاف کر دینا، تجھے پانی نہ ملا، اے میرے لال تیری پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے میرے لال۔ ظالم نے دیکھا کہ فوج رو رہی ہے، آنکھیں ان کی نم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا ہو جائے۔ اشارہ کیا، فرمولا نے تیر اٹھایا۔ میں کیسے کہوں، عرب نے یہ طے کیا تھا، ان کے 3 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے۔ ایک تیر جو زیتون سے بنتا تھا، تو زیتون سے پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا جس سے جانور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک تیر وہ تھا جو زہر میں آلودہ ہوا کرتا تھا جس سے فوراً جو شکار ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک تیر وہ تھا جس سے عرب نے یہ طے کیا تھا کہ یہ انسانوں کو نہیں چلایا جائے گا، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، مگر کربلا میں وہ تیر حسین کے 6 ماہ کے اصغر کے لیے چلا گیا۔ ہائے وہ ماں، تاریخ کہتے ہوئے تیر اس نے چلے کمان میں جوڑا، اصغر کے گردن کا نشانہ لیا۔ ماں در خیمہ پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آئے حسین کی آغوش میں بچہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر عزیز ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکبر کے جنازے پہ حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے لاشے پہ آپ کو یاد نہیں کیا، اس نبی کو یاد کیا جب چلے کمان میں تیر جوڑا گیا۔ اب جو یہ تیر چلا تو اس تیر کی خصوصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جس جانور پہ چلتا تھا، جس حصے میں پڑتا تھا، وہاں کا گوشت
बाजू पे ले लिया, तीर असगर के गर्दन को लिए हुए, अरबाब रज़ा हुसैन के था, बाजू पे था, हुसैन ने तीर निकाला, अपने लाल के गर्दन से तीर निकाला, खून अपने आगोश में लिया, खून चेहरे पे मला, लेके असगर को चले। अब चलने के बाद हुसैन ने एक मतबा कदम आगे बढ़ाया, सोचते हैं माँ आगे बढ़ेगी, कहेगी मेरे लाल को प्यासा बुझ गई, सकीना आगे बढ़ेगी, बाबा मेरे भैया को पानी पिला लाए। अब जो आगे बढ़े तो कदम पीछे हट गए, हुसैन से आगे बढ़ाने गया, हाय माँ जिंदा में रह पाएगी। फिर हुसैन लेके असगर को आगे बढ़े, हुसैन फिर से कहा दोहराते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 मरतबा पैर दर पे हुसैन आगे बढ़ते हैं, पीछे चले आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे चले आते हैं। ए हुसैन ये अमर क्यों? काबे में पहुंच गया, कहीं असगर की बहन आगे बढ़ के कहेगी ना बाबा मेरे असगर को मुझे दे दो, तो खून में नहाया हुआ भाई देखा न जाएगा, सकीना मेरी मर जाएगी, अपने भाई को खून में नहाया हुआ न देख पाएगी। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, 7 मरतबा हुसैन पीछे आए, उसके बाद हुसैन आगे बढ़े, अरबाब रज़ा अब जो आगे बढ़े तो हुसैन ने ये तय कर लिया कि अपने चश्मा की महल बना करके अपनी जिंदगी में से तुर्बत के हवाले कर दो। हुसैन ये जो कारत का दस्तूर ये है, जब किसी से दुश्मनी निकालना होती है तो लाशों को रौंदा जाता है, हाय मेरा ये खून अगर घोड़ों की टापों के पैरे में आ गया तो ये मेरा लाल घोड़ों की नजर हो जाएगा। अपनी जिंदगी में असगर की तुर्बत बनाने बैठे। अब जो हुसैन असगर की तुर्बत बनाने बैठे तो हुसैन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब जो गौर से देखा तो जुल्फ़कार खुद रो रही थी, आवाज दी अपनी गिर रही है, आवाज दी आका मैंने न सोचा था कि मुझे ये काम भी करना पड़ेगा। असगर की तुर्बत को तैयार करनी थी, हुसैन ने असगर की तुर्बत बनाई। आप सुन पाओगे, सुन लेना कैसे तुर्बत बनाई। अल्लामा ज़ीशान हैदर साहब मकाम एक फिक्र में पेश करता हूँ कि हुसैन ने अपने असगर की जब तुर्बत बना ली तो तुर्बत में असगर को लिटाना चाहा, जब तुर्बत में लिटा दिया तो मुझे कैसे बताओगे, बताइए तुर्बत जब बनाई होगी तो अपने आवेश में लिए थे क्या असगर को गमलेट पे रखा, तुर्बत बनाना शुरू किया, तुर्बत के हवाले किया। जब तुर्बत में फूल अपने नजर आया तो मतलब उठा के अपने सीने से लगा लिया, बहुत देर तक असगर को चिंताए हुए प्यार कर रहे थे, ए मेरे लाल मुझे तुर्बत पर लिटाया न जाएगा, ए मेरे लाल मैं तुर्बत पर तुझे कैसे लिटा दूं। फिर लिटाया, फिर उठाया, फिर लिटाया, फिर उठाया, अब तो कलेजे से लगाया, रुखसार अपने दिल में शहजादे के रुखसार पे रखा, एक आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन लिटा दे असगर को तुर्बत में। ये आवाज बुजुर्ग की थी, ज़हरा की थी, ए मेरे लाल मर जाएगा। असगर की लहर बना चुके हुसैन। अरबाब रज़ा रबाब का असगर भी करबला में प्यासा मारा गया, हाय वो माँ इंतजार करती रह गई, मगर करबला में जितने शहीद हैं उनके सरों ने एक बार सुबह किया गया, मगर हुसैन का सबसे कमसीन शहजादा 2 बार सुबह किया गया। एक बार तीर से, एक बार जब हुसैन लहर बना चुके, शाम गरीबा जब सर शुमार किए गए, शाम हो रही थी, 71 सर नजर आए, 72वां सर न मिला तो मतलब जालिम ने आवाज की, हुसैन अपनी जिंदगी में तुर्बत बना के गए हैं, नेज़े को जमीन में चुभोया जाने लगा। फिजा ने आके कही बीबी खैर हो, कहा क्या हुआ, कल जालिम नेज़े जमीन में चुभो रहे हैं। माँ दरे खैमा पे आ गई, अब जो करीब आई तो क्या देखा कि जमीन में नेज़ा चुभोया गया, उस नेज़े के साथ असगर का नन्ना सा जिस्म बाहर आ गया, सरो तन में जुदाई कर दी गई। हाय रबाब तड़प करके रह गई, रबाब तेरी किस्मत को सलाम बीबी, तेरा असगर करबला में मारा गया, हाय तेरा सकीना जिंदान शाम में मर गई। लीजिए अब आपके सामने कयामत बर्पा होनी चाहिए। अजीजों अब आपके सामने मुझे इंसाफ से बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या हुआ था आज के इस एहतमाम में? 18 जनाजे आए थे ना, इन सब की ख्वाहिश पता है क्या थी कि हम मर जाए मगर वो बच जाए जो ज़हरा का लाल है, वो बच जाए जिसे फातिमा ने चक्कियां पीस पीस के पाला। लेकिन करबला में सब मारे गए, ये हुसैन भी न बचे। आपके सामने जितने ताबूत आए सब आपने देख लिए, जरा इस ताबूत को नजर डालिए जो आपके सामने आ रहा है, जरा देख के नीचे क्या कयामत है, ये खुद मसीहा करेगा, ये खुद बयान करेगा। लेकिन हुसैन जब खेमे से रुखसत होने लगे तो अजीब कयामत थी। आखिरी रुखसत के लिए अपने रहवार मुर्तजस पर सवार हुए, घोड़े को एड़ देते हैं, आवाज देते हैं मेरे घोड़े, मेरे बाबा मुझे मकतूल की तरफ
لے کے چل، مجھے مقتل کی طرف لے کے چل۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو گھوڑا آگے نہ بڑھا تو حسین نے دیکھا کہ گھوڑا اشارہ کر رہا ہے۔ حسین کی 4 سال کی بچی اپنے بابا کی آخری رخصت کے لیے گھوڑے کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، آواز دیتی ہے میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا۔ جو بھی گیا ہے وہ پلٹ کے نہ آیا، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہ آیا، میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کر کے نہ جا۔ ارباب اعزاز حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ سکینہ بیٹا صبر کرنا میری لاڈلی، اب آج سے ترتیب بدل گئی، آج سے میرے ساتھ میرا اصغر رہے گا، تو اپنی ماں رباب کے ساتھ رہ لینا۔ میں پڑھ دوں آپ سن لیجئے، دیکھ لیجئے، مگر کاش احساس کی دنیا میں آپ بچی اور باپ کی گفتگو سن پاتے اور دیکھتے کیسی قیامت کی رخصت تھی۔ حسین کیسی قیامت ہے، ایک بچی مدینے میں آپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، ایک بچی اس کے بعد آپ کو یاد کر کے روئے گی۔ ارباب اعزاز آپ کے سامنے اب جو منظر پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام جن کا تابوت آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو یہ وہی حسین ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، یہ وہی حسین ہے جسے زہرا نے نازوں سے پالا تھا، یہ وہی حسین ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ یہ کتنے تیر لگے ہوئے ہیں اس جنازے کے اوپر۔ ہائے حسین، علی کے دو بیٹے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ ایک 28 رجب کو مدینے میں جو 28 صفر کو جو مدینے میں حسن کا جنازہ نکلا تھا تو تیروں کے جسم کے اوپر یہ حسن کے بھائی حسین ہیں۔ کربلا میں جو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے معلق تھے۔ ارباب اعزاز جنازے کو دیکھو، ہائے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، ہائے سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا، ہائے وہ ماں کہن گئی ہوگی جسے زہرا کہتے ہیں، اے میرے لال حسین، کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اللہ اکبر، ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارباب اعزاز میں آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم نے شاید اپنی بیٹی زہرا سے اسی لیے کہا تھا، اے بیٹی تیرا لال پیاسا مارا جائے گا، دادا میرے بچے کو روئے مت کرو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے لال کی مظلومیت کا ماتم کرے گی، جو تیرے لال پر روئے گی۔ عزیزوں آپ کے سامنے دلسوز منظر ہے، ابھی رہوار بھی آئے گا حسین کا۔ عزیزوں یہ قیامت کا منظر ہے، اللہ جانے حسین کیسے رخصت ہوئے۔ میں آپ کے سامنے رہوار آنے سے پہلے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے اسی مدینے میں پیغمبر ہے، ننھا شہزادہ ہے، ایک شخص آیا ایک گھوڑا لیے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں، اے پیغمبر اکرم یہ رہوار آپ کے لیے ہے۔ یہ ایسا رہوار ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے میں تھکتا نہیں، یہ ایسا ہے مگر اس میں ایک خاص بات ہے کہ وہ کیا کہ اس نے آج تک کبھی اپنے پشت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، سوار نہیں ہونے دیا۔ آواز دی لاؤ یہ رہوار، کہاں یہ رہوار میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ رہوار لے کے پیغمبر گھر میں آئے، کہ میرا حسین کہاں ہے؟ یہ رہوار اس کے لیے مرتجل گھر میں آئے، جیسے آئے آج تک اس رہوار نے اپنی پیٹھ پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ جیسے شہزادے حسین نظر آئے تو مچل گیا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اسی کا انتظار تھا۔ حسین نے رہوار کو دیکھا، طرف میں کہتے ہیں نانا میں شہ سواری کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے لال شہ سواری، نانا ایک شخص ہے، کمرے لال ہو کیا؟ نانا مجھے کوئی سوار نہیں کرے گا، میں خود سے سوار ہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ یہ رہوار زمین پہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے آپ کو ایسے آمادہ کیا کہ دونوں پیر آگے دونوں پیر پیچھے، ایسے مسکیت کی شکم زمین سے مس ہو گیا۔ ننھا شہزادہ پشت پہ سوار ہوا، اماں کی دہلیز پہ بطول کے آنگن میں سنبھل سنبھل کے شہ سوار نے شہ سواری کیا، رہوار سنبھل سنبھل کے قدم آگے بڑھاتا تھا۔ گھوڑے سے حسین اتر گئے، ماں کی خدمت میں پہنچے، اماں میں نے شہ سواری کی ہے، اماں میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ ماں کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، آواز میرے لال کا ماں یہ منظر نہ دیکھے گی، اماں کیا پھر سے سوار ہو جاؤ؟ آواز دی ہاں میرے لال۔ زہرا آئی، حسین پھر اسی انداز میں سوار ہوئے، رہوار ویسے ہی بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھوڑا کھڑا ہوا، حسین پشت پہ سوار تھے، ماں تھی نا، یہ منظر دیکھا، گھوڑے کا انداز دیکھا کہ سنبھل سنبھل کے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ بطول نے کہا رہوار ٹھہر جا۔ بطول گئی اپنے حجرے میں، اپنے دامن میں کچھ لے کر کے آئی، گھوڑے کے سامنے کر دیا، آواز دی اے رہوار میں نے دیکھ لیا تو نے میرے لال کو کتنی شان کے ساتھ، کتنے سلیقے سے، کتنے سنبھل سنبھل کے شہ سواری کرائی ہے۔ یہ زہرا تجھے سلام کر رہی ہے، زہرا تجھے شاباشی دے رہی ہے، مگر مجھ سے ایک وعدہ کر لے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ میں نے نانا سے بابا سے سنا ہے کہ میرے لال کو کربلا میں مارا جائے گا، اس وقت تیرے پشت پہ سوار ہوگا۔ آج ایک
के जिस्म पे तीर पेवस्त थे। अरबा बैजा लीजिए आपके सामने हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए, हुसैन का ताबूत गुजर गया। अब आपके सामने बीबी सकीना का वो मंजर है, ये रहवार कैसे बर्दाश्त कर पाए। लीजिए जरा जगह तो दे दीजिए, आपके सामने हुसैन की शबी हुसूल जना आ रहा है। अजीजों कयामत है, करबला में दो मंजर है, एक असर आशूर हुसैन की रुखसत है और एक वो लम्हा है जब हुसैन खून से नहा चुके, इसकी पेशानी पे देखो खून लगा हुआ है। ये खून क्यों लगा इससे जरा पूछ तो लो, शायद अपने जमाने पे जबानी में ये खुद बता दे। हाय गरीब ज़हरा, हाय मजलूम करबला, अरे कौन खैमे ने बताया जा करके कि हुसैन मारे गए, तो फिर तू क्या करेगा। कब से जालिम हमला कर रहे हैं, मेरे आका को भी नहीं बख्शते, इस पे भी हमलावर थे, सबने मिलकर तय किया कि हुसैन के इस घोड़े को भी जख्मी कर दो, इसे भी मार डालो। एक मरतबा इसने हुसैन के खून में अपनी पेशानी को माफ किया और दौड़ा हुआ खैमे पे आया। अब जो इसने आवाज दिया, हुसैन की बच्ची दौड़ी नहीं आई, कदमों से निकल गई, बाबा का ताजा खून देखा, इसने आवाज दी, बीबी इंतजार न करना, तू तेरा बाबा मारा गया, तो शहजादी इंतजार न करना, अब कोई ना आएगा, तेरा बाबा मारा गया। अरबा बैजा हुसैन की बेटी सकीना इंतजार करती रह गई, हाय वो ना आया। मगर ये अजीजों, मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बीबी ने रुखसत कर दिया अपने बाबा को। बाबा को रुखसत करने के बाद मैदान करबला में हुसैन के सर तन में जुदाई हो गई। अब हुसैन की बेटी सकीना जो शाम गरीबा बाप को तलाश कर रही थी, हाय बाप को तलाश करती रही, बाप को तलाश करने शाम गरीबा निकली। मगर बड़ा कयामत का मंजर है, शाम गरीबा की रुखसत, हाय शाम गरीबा जब आले मोहम्मद के खेमे चल गए तो तारीख बयान करती है, जब जनाब मुख्तार ने शिम्र को कैद किया है और शिम्र ने कहा, शिम्र ये बता तूने करबला में जुल्म क्या किया। शिम्र कहता मुख्तार मेरी ज़बान काटने में मुझे ये ना पूछो कि मैंने क्या किया, शिम्र तुझे बताना पड़ेगा। शिम्र कहता है हुसैन की बेटी मुझसे डरती बहुत थी, रात का सन्नाटा और तारीकी थी, मुझे यकीन हो चला था कि सकीना अपने बाबा को तलाश करने जरूर जाएगी। मुझे यकीन हो गया कि जब तक मैं जाग रहा हूँ, सकीना के सामने हूँ, सकीना न जाएगी, इसलिए कि मैंने अपनी बीबी के रुखसार पर तमाचे मारे थे। मैं रात भी कहता कि मैं आंखें बंद करके खामोशी से बैठ गया। मुझे यकीन हो गया कि जैसी सकीना को यकीन हो जाएगी, अपने कदम बढ़ाए होंगे, अपने बाबा को तलाश करने के लिए निकली। सकीना को महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। अब जो पलट करके देखा तो शिविर कहता मैं आ रहा था, फरार करो करके चीख के चाहता, अरे मदद करने आया, शिविर फिर तमाचे मारेगा। शिविर बैठ गया, कहता सकीना को फरियाद उसे भूली नहीं जाती। अरबा बैजा अब देखो शाम गरीबा रात के सन्नाटे में बाप को तलाश करने हुसैन की बेटी निकली है। आवाज हो रही है, बाबा बाबा, दिल सीने के सकीना को नींद ना आएगी। ए बाबा मैं आपका सीना तलाश कर रही हूँ। अरबा बैजा सकीना रात के सन्नाटे में अब्बास की भतीजी लाशों के दरमियान से अकबर की बहन हुसैन की बेटी आवाज दे रही थी, ए बाबा मुझे दुआ में मांगा था, बाबा बाबा मैं तलाश कर रही हूँ। आखिरकार पहुंच ही गई, अपने बाबा के लाशे पर अपना रुखसार रख गए। बाबा जरा अपनी बेटी का रुखसार देख लो, नजर देख लो, फट गई, बालियां खींच ली गई। ए बाबा हाय मैं यतीम हो गई। बाप को तलाश कर रही है हुसैन की बेटी, लाशें हैं, जनाजे हैं, कैसे तलाश करे। एक बेटी को बाप को पहचानने के लिए सर तो चाहिए ना, सरोतन में तो जुदाई हो चुकी है, तो सकीना कैसे पहचानेगी अपने बाबा को। आवाज दिया, मेरे बाबा के जिस्म पे तीर ही तीर थे, मेरे बाबा जख्मी था। लो अल्लाह बैजा आखिरकार बेटी ने आवाज दी, हुसैन की आवाज आई, मेरी लाज लिया इधर आजा। बाप के सीने से हुसैन की बेटी निकल गई। ए गैरतदार भाइयों सवाल कर रहा हो, अरे क्या नाम में कोई ऐसा बाप देखा है? फरमाई अपने भाई की वसीयत याद आई, ए बहन ज़ैनब मेरी इमानत का ख्याल रखना। अब तो ज़ैनब पहुंची तो तरफ गई, क्या देखा सकीना अपने बाबा के पास लिपटी हो रही है। आवाज दिए, बेटा
बहन प्यास की पहचान ये होती है, अगर कोई प्यासा हो तो जबान पे पपड़ियां पड़ जाती हैं, हलक में कांटे पड़ जाते हैं। भैया कोई से ज्यादा प्यासा हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। भैया कोई अगर इससे ज्यादा प्यासा हो, आवाज दिया सकीना वो मर जाने की नौबत है। हड्डियों गोश्त में फासले होते हैं, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। सकीना कुछ बोली नहीं, भाई की आहोश और उठने के बाद भाई के सामने चंद कदम चले, चार तरफ गए। सकीना पलट के भाई की तरफ देखती है, शायद इशारों में पूछती है कि भैया क्या सकीना अब और सुंदर रह पाएगी? अल्लाह अकबर। करबला के रुख करके से चार तरफ की आवाज देते, ए बाबा मेरी बहन प्यास से मरने वाली है। हाय मेरी बहन का यह हाल हो गया। आखिरकार ये रोज बच्ची हुसैन की बेटी और बच्ची है जो बहुत तड़प होती है। अगर बच्चे किसी बात को कहते तो तड़प का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कोई बच्ची इस तरफ के अपने बाबा को याद करती होती है। बाबा यहाँ हमने भी सुना है कुछ कैदी आए हुए, उसमें कोई बच्ची है उसका बाबा मारा गया है, वो अपने बाप को याद करके रोती है। आवाज दिया वो कौन है? कहा वो कोई यतीमा है, कोई मजलूमा है, कोई यतीमा है। आवाज दे बच्चे पूछते यतीम किसे कहते हैं, यतीम कैसी दिखती है, यतीम कैसे होते हैं? माँ बाप ने बता दिया। बच्चे सुबह होती है, शाम में आजाद बच्चे गुजर रहे हैं, तो ऐसे ही शाम में शाम होती है जो बच्चे जिंदान के दर पे आ जाते हैं। जरा और चले यतीम देखते तो आए। सारे बच्चे जिंदान के दर पे पहुंच गए। क्या देखा? एक कैदी हथकड़ियों में लिपटा बैठा हुआ है। आवाज दी एक कैदी, हम बच्चों का सलाम। कैदी ने जवाब सलाम दिया। आवाज दी बच्चों कैसे आए हो? आवाज दिया हम यतीम देखने आए हैं, हम यतीम से मिलने आए हैं। वो बच्ची जो अपने बाप को याद करके रोती है, जरा बुलाते थे, हम उससे मिलने आए हैं। अब बच्चे जिंदान के दर पे थे। सज्जाद सही जो कैदी है उसने देखा कि खाक पे भाइयों की आगोश में रहने वाली बहन खाक पे रुखसार रख लेती हुई वो जिंदान को। आवाज दिया सकीना तुझसे बच्चे मिलने के लिए आए हैं। अब जो सकीना उठी बच्चों के करीब जाना चाहती है, जैसे ही बच्चों की नजर पड़ी तो ये बच्चे कुछ तो गश खा के बेहोश हो गए। कुछ बच्चों ने मुंह पे तमाचे मारे, कुछ बच्चे चूहे मार के रोने लगे। आप पूछो क्यों? इसलिए कि जो यतीम सोच के आए थे ऐसा यतीम न थी। अजीजों उसका रुखसार जख्मी था, लबे फटे हुई थी, कान जख्मी थे, दामन जला हुआ था, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई थी। बच्चे तड़प गए, रोने लगे। कुछ बच्चे तो घर रोते हुए चले गए, कुछ बच्चे गश खा के जिंदान के दर पे रह गए। माँ बाप बच्चों को लेकर के आए। शाम हो गई, बच्चों का रोना देखा, बच्चों की बेचैनी और तड़प देखी। माँ बाप आए, बच्चों के करीब गए, लो पानी पी लो। बच्चे कहते हम पानी नहीं पिएंगे, खाना खा लो। हम खाना नहीं खाएंगे। क्या क्यों? वो बच्ची बहुत प्यासी मालूम होती है, वो बच्ची बहुत भूखी मालूम होती है, उसे किसी बहुत सताया गया है, उसका रुखसार जख्मी है, उसकी लबें फटी हुई है। हम जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक वो बच्चों को पानी न खिलाते तब तक उसे खाना न खिलाते। माँ बाप ने बहुत समझाया, बच्चे तैयार न हुए। रोजे शाम में सुबह होती है, ये बच्चे जैसे ही सुबह होती है कैसे बच्चों ने रात गुजारी। अब तो बच्चे जिंदान की तरफ दौड़े तो कुछ बच्चों के हाथ में पानी था, किसी के हाथ में खाना था, किसी के हाथ में लिबास था। ये बच्चे जिंदान के दर पे आ गए। देखा कैदी बैठा हो रहा है। आवाज कैदी रोटी क्यों हो? ये कैदी परेशान न हो, हम आ गए। एक कैदी जरा उस बच्ची को तो बुलाओ, देखो हम पानी लाए हैं, हम खाना लाए हैं, हम लिबास लाए हैं, जरा उस बच्ची को बुलाओ, हम उसे आजाद कराने आए हैं। ये सुनना था। ये कैदी रोने लगा। आवाज से कैदी देर न करो, जल्दी बुला लो। कैदी रो के कहता है बच्चों तुमने आने में देर कर दी, मेरी बहन शब में मर गई, हमने उसकी तुरबत बना दी। काश उसकी जिंदगी में आ गए होते, उसके जख्मों को मरहम बन जाते। हाय मेरी बहन मर गई, उसकी तुरबत बना चुका। ये कैदी उठा तुरबत पे आया, ये सकीना उठो, बच्चे तुझे आजाद कराने आए हैं, उससे मिलने आए हैं। आवाज हुसैन की बेटी, ए भैया बच्चों से कह दो सकीना की किस्मत में आराम न था, बाप का सीना छूटा, आए घर वाले छूटे, अब जिंदान है, तन्हाई है उसमें। अल्लाह Ahí le izquierda, चलो फोन निकाल लेंगे।